Good morning to all. Now today we are going to discuss subrings chapter in this unit, right? Subrings is a small chapter. It is same like subgroups in group theory, in groups especially. In groups, subgroup definition is same as a subring definition in ring theory, right? Let us see what is that. But before that, I am writing topic name. It is subrings. This is your topic name. Now let us see definition of subring, right? Let us consider that R comma plus comma dot is a ring and S is any non-empty subset of R. In subgroups we taken H. Here in subrings first letter is S, that's why we taken here it is S. S is what? Any non-empty subset of that ring R. Then this S is said to be, subring of this R if S is also a ring with respect to the same binary operators as defined in R. That means if suppose S comma plus comma dot is also a ring, then we say that this non-empty subset portion S of ring R should be what? Subring of ring R. This is the definition of subring. Understood or not? First, R is a ring with respect to plus and dot operators, and S is any non-empty subset of R. Then this S is said to be subring of R if S is also a ring with respect to the same binary operators as defined in R. R lo ఏవైతే బైనరీ ఆపరేటర్స్ ఉన్నావో అవే సేమ్ బైనరీ ఆపరేటర్స్తో ఎస్ కూడా రింగ్ అయ్యింది అనుకోండి, then that non-empty subset portion should be what? Subring of ring R. This is the definition of subring, right? Let us see a few examples. Easily we can understand above concept. I want to go Z comma plus comma dot. If we can take Z comma plus comma dot is a ring. Once look, is it 2Z is non-empty subset of Z or not? Absolutely. 2Z means set of all even integers is always a non-empty subset of Z. And we know that 2Z comma plus comma dot is also what? A ring. So that we say this 2Z is a subring of ring of integers. That means Z comma plus comma dot. This is one of the best example. Few more examples see. Is it Z is a subring of real number set R comma plus comma dot or not? Absolutely. R comma plus comma dot is a ring, and Z is a non-empty subset of R. Integer set is always subset of set of all real numbers, and Z comma plus comma dot is also a ring. By the definition of subring, is it Z is subring of R or not? Absolutely, right? Like this, if we can go through, is it Z is a subring of rational number set Q comma plus comma dot or not? Absolutely. Now Z is subset of Q and Z is a ring with respect to the same binary operators as in Q. So that Z is a subring of Q comma plus comma dot. Like this we can proceed. Q is a subring of real number set R comma plus comma dot. Any problem is there? Q means set of all rational numbers. We know that set of all rational numbers is always a subset of real numbers, set of all real numbers, as well as Q is a ring with respect to the same binary operators as in R. Q comma plus comma dot is always a ring. Now we say Q is what? A subring of your ring of real numbers or R comma plus comma dot, right? Now in this I want to proceed one general example here. If we can take nz set where n belongs to z plus means n values are 1, 2, 3, 4 and so on. This nz set is always subring of z comma plus comma dot or ring of integers. Nz is what? For n equal to 1, 2, 3, 4 so on is always a subset subring of z comma plus comma dot. And n equal to 1 తీసుకోండి, 1 తీసుకుంటే z is always subset subring of z. మనకు లోయర్ క్లాసెస్లో కండిషన్ తెలుసమ్మా,
every set is always subset of it ma. Like that every ring is always subring of it ma. So that Z is always subring of Z, R is always subring of R, Q is always subring of Q. Those are the natural condition. ప్రతి రింగ్ దానికదే ఆల్వేస్ సబ్రింగ్ అవుతుంది. లైక్ దట్ ఫర్ n equal to 1 is true. Now take n equal to 2 means you get 2Z set. Here already I explained. 2Z set is always what now? Subring of Z comma plus comma dot. In the similar way, if you can take n equal to 3 ma, 3Z. 3Z means what ma? What is that 3Z set ma? The set of all multiples of 3 ma, like this 0 plus or minus 3 plus or minus 6 plus or minus 9 and so on. This is your 3Z set ma. This is again what ma? Subring of your ring of integers ma. Like that if you can take n equal to 4, 4Z is also subring of this ma. Like that you can proceed number of examples for subring according to this condition. E condition to for different n values ma, you can define different subrings of your ring of integers ma. This is about your example of your ring of integers under infinite groups, infinite rings ma. Let us come on to one example in finite rings ma. Okay, finite ring lo example cheppesi then we can stop here ma. This condition, it is I want to take R is equal to set like this ma. 0 1 2 3 addition modulo 4 multiplication modulo 4 ma. This is always a ring ma. For this ring one subring I am defining means I want to take S set as like this ma. 0 comma 2. This is always subring of this set ma. If you want you can verify. When do you say this is subring of this ma? This is a ring with respect to addition and 4 and multiplication modulo 4 ma. మీరు కావాలంటే ఈ రెండింటి ప్రకారం కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేయండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. క్లియర్గా నేను రఫ్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి. అడిషన్ మాడ్యులో 4 0 2 2 2 ప్లస్ 2 4 డివైడ్ బై 4 రిమైండర్ ఈ 0. నెక్స్ట్ దీని ప్రకారం ఒక కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేద్దామండి. మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 4 ఇట్ ఈస్ 0 2 0 2. Now 0 into 0 is 0, 0 into 2 is 0, 2 into 0 is 0, 2 into 2, 2 into 2, 4 divided by 4 remainder is 0 ma. This is second composition table. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం step 1 in ring definition once proceed. Abelian group ఆ కాదా చూసుకోండి. Yes, closure property exists. All the elements of this must be elements of this. Associative property also true. మన మాడ్యులస్లో ఆల్రెడీ జనరల్ కండిషన్లు వెరిఫై చేసినామమ్మా. Identity property means the same area where we got here. That means this 0 becomes identity element in yes ma. Inverse identity వచ్చిన తర్వాత each and every stage లో identity మార్క్ చేయండి. Inverse of 0 is 0, inverse of 2 is 2 ma. That means inverse of each element we got. Commutative property also possible because 0 into 2 is same as 2 into 0. Like this 2 into 0 is same as 0 into 2 ma. That means AB is same as BA. Now we say this is yes under addition modulo 4 is abelian group. అంటే మీకు ఇది ఎలా రింగ్ అవుతుందో చూపిస్తున్నానమ్మా. స్టెప్ 1 కంప్లీట్ అయిందమ్మా. నెక్స్ట్ గో ఫర్ స్టెప్ 2 సెమీ గ్రూప్ ఫర్ దిస్. ఈ టేబుల్ చూడండి రైట్. సెమీ గ్రూప్ కావాలంటే ఏంటి? క్లోజర్ ప్రాపర్టీ చూడండి. వాట్ ఎవర్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ హియర్ ఆల్ దోస్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ నాట్. ఎస్ 0 0నే ఉంది కదా, 0 దీంట్లో ఉంది, ప్రాబ్లమే లేదు. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఓవర్. ఫర్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. అసోసియేటివ్ అయితే మాడ్యులస్లో ప్రాబ్లమే లేదు, జనరల్గానే 2 అవుతుంది. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఓవర్. ఎస్ కామా మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 4 ఈజ్ ఏ సెమీ గ్రూప్. ఇక ఇవన్నీ కూడా ఇంటీజర్స్ కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్, నో నీడ్ టు వెరిఫై. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్కి ప్రాబ్లమే లేదు రైట్. సో దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ టూ బైనరీ ఆపరేటర్స్ ఆర్ నాట్. I mean this is subset of this and it is a ring with respect to the same binary operators as defined in R ma. So that this yes should be what ma? Subring of your ring R ma, right? అమ్మ ఇలాంటి రింగ్స్కి వెరీ సింపుల్ కండిషన్ మా. ఇక్కడ ఒక సబ్ రింగ్ చూపించినాను, ఇప్పుడు ఆల్ సబ్ రింగ్స్ రాస్తాను చూడండి. ఇది ఆల్రెడీ నేను గ్రూప్ థియరీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పార్టీనమ్మా. నౌ హియర్ 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1 2 4. 1 అంటే ఏంటమ్మా? సింగిల్టన్ 0, ఒక ఐడెంటిటీ అడిషన్ ఐడెంటిటీతోటే ఫామ్ చేయండి, దట్ ఈజ్ 1 అన్నట్టు. 4 అంటే ఏంటమ్మా? రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, 4 ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అయ్యేదేంటి? రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దీస్ టూ ఆర్ ఇంప్రాపర్, దీస్ టూ ఆర్ ఆల్వేస్ సబ్ రింగ్స్ మా. ఇవి రెండు కూడా ఆల్వేస్ సబ్ రింగ్స్ అండి. ఇక నెక్స్ట్ ఏంటి? 4 2 అంటే ఏంటి? రైట్ డౌన్ హియర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 మా. ఇందులో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 ఏంటి? 0 2. దిస్ ఈజ్ అనదర్ సబ్ రింగ్ మా.
అంటే ఇప్పుడు ఈ రింగ్కి టోటల్ సబ్ రింగ్స్ ఏంటమ్మా, దిస్ అండ్ దిస్, దీస్ 3 ఆర్ ద సబ్ రింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్. అంటే ఇలా మాడ్యులో సెట్ ఇస్తే ఎలా సబ్ రింగ్స్ ఫామ్ చేయాలనేది మీకు రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానమ్మా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ సబ్ రింగ్ డెఫినేషన్ పార్ట్ మా, రైట్. బట్ హియర్ అగైన్ సీ వన్ కండిషన్ మా, లైక్ యువర్ సబ్ గ్రూప్స్ మా, సబ్ రింగ్స్ ఆల్సో డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్ మా. మనం సబ్ గ్రూప్స్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నామో 2 టైప్స్గా, సేమ్ డివిజన్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ సబ్ రింగ్స్ ఆల్సో. I mean sub rings are divided into 2 types. Number 1 is improper or trivial sub rings. Improper, or you can call it as what ma, trivial sub rings. This is one division ma. And second one is proper or non-trivial sub rings. Totally sub rings are divided into 2 categories ma, improper sub rings and proper sub rings, like improper subgroups and proper subgroups ma. You can now come on to first separation ma, improper sub rings ma. If suppose R is any ring ma, in that R additive identity is what ma, 0. With that 0 form a set ma, with that 0 only form a set ma. That is always subring of R. If you want, you can verify according to above basic definition. In the similar way, already I told that every ring is always subring of, it means R is subring of R. These 2 subrings are called improper subrings of ring R. Once again I am repeating. If R is a ring, then singleton 0 and R itself are always subrings of every ring R, which are called improper subrings, right? Now let us come on to next division ma, proper subrings ma. If R is a ring ma, and if there exists any subring of R other than these 2 improper subrings, it is called as a proper subring ma. అంటే ఒక రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు అంటే సింగిల్టన్ 0 అండ్ దట్ రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కాకుండా ఇంకా ఏవైనా సబ్ రింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినవి అనుకోండి, సచ్ సబ్ రింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ మా, ప్రాపర్ సబ్ రింగ్ మా. ఇక్కడ వచ్చేసేయండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, అందుకే నేను రబ్ చేయలేదమ్మా, రైట్. ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మా, ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, 1, 2, 3 అడిషన్ మాడ్యులో 4, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 4. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దట్ హియర్ సింగిల్టన్ 0 అండ్ ఆర్ ఆర్ ఆల్వేస్ సబ్ రింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్ మా, విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్. ఇవే మనకి ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ మా, రైట్. And here one more subring is also possible. What is that ma? Set 0, 2. This is a subring of this ma, which is other than these 2 subrings. That's why you say this is what ma? A proper subring of R ma. This is proper subring of R ma. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఈ రెండు ఇంప్రాపర్ సబ్రింగ్స్ కాకుండా ఇంకా రింగ్కి ఏదైనా సబ్రింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అది ప్రాపర్ సబ్రింగ్ అంటాము. దీస్ 2 ఆర్ ఇంప్రాపర్ సబ్రింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ and this is a proper subring of this ma. This is about your division of subrings ma, right. But again here see one condition like your subgroups relation ma. If you can take any ring ma, improper subrings always exist, but proper subrings may or may not exist ma. ఒక రింగ్ తీసుకున్నామంటే 100% ఇంప్రాపర్ సబ్రింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతామండి, బట్ ప్రాపర్ సబ్రింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఎగ్జిస్ట్ కాకపోవచ్చు. One of the best example is, I want to take R is equal to set 0, 1, 2 addition modulo 3 multiplication modulo 3. ఇలాంటి సెట్కి సబ్రింగ్స్ ఫామ్ చేయడం మీకు ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఏంటి ఇక్కడ మాడ్యులో నెంబర్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి. ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ అండి? 1 and 3. 1 అంటే సింగిల్టన్ 0 అన్నాను, 3 అంటే రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నాను. ఆర్డర్ 3 ఉండేది, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 3 ఉండేది, రింగ్ ఇట్ సెల్ఫే కదా, రైట్. Now these 2 are only subrings of this. ఎందుకంటే రెండే, ఇవి రెండింటిని కూడా ఇంప్రాపర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ అంటాం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంప్రాపర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి జస్ట్ హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ మా, ఇంప్రాపర్ సబ్రింగ్స్ ఓన్లీ. దట్ మీన్స్ సింగిల్టన్ 0 అండ్ ఆర్ ఆర్ ఓన్లీ సబ్రింగ్స్ ఆఫ్ above ring R. Only subrings of above ring R. Only I use the word means what ma? Apart from these 2 subrings ma, there is no subring for this. ఈ రెండు కాకుండా అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఈ రెండు కాకుండా ఇంకా వేరే లేవు కదా, అంటే వేరే ఏదన్నా మనం మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ దట్స్ అని రాయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కదా. దట్స్ వై వీ సే దేర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ సబ్రింగ్ హియర్ మా.
ఈ రింగ్కి జస్ట్ ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్సే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, ప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావు, రైట్? అలా కాకుండా ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 1 2 3 అడిషన్ మాడ్యులో 4 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 4 మా. దెన్ కెన్ యూ డిఫైన్ సబ్ రింగ్స్ హియర్ మా? 1 ఈజ్ వాట్ మీకు ఇక్కడ చెప్పినాను, 4 ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి. ఏంటి 4 ఫ్యాక్టర్స్ మనకి? 1 2 4. 1 and 4 ఇంప్రాపర్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి వాటితో ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ వస్తాయి. ఏంటి? సింగిల్టన్ 0 ఈజ్ 1 ఆర్డర్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్తో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది. 4 ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి? రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆర్ ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ 2 అంటే ఏంటి? ఈ ఫ్యాక్టర్తో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ రింగ్ ఆర్ డిఫైన్ యాజ్ వన్ న్యూ సెట్. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 ఏంటి? 0, 2 ఇన్ దిస్ సెట్ మా. అంటే ఏంటి? 0, 2. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ దిస్ మా. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ సబ్ రింగ్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్. అంటే ఫర్ దిస్ రింగ్ మా ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ మా. బట్ ఫర్ దిస్ రింగ్ మా జస్ట్ ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్ట్ మా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏదైనా ఒక రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్ మా, బట్ ప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ మే ఆర్ మే నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మా. దట్ ఈజ్ మై కండిషన్. ఒక రింగ్ తీసుకున్నామంటే 100% ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ వస్తావండి, ప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, రైట్? ఓకే మా. అమ్మ ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి స్టాప్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఈ మాడ్యులోస్లో డిఫైన్ చేసే కండిషన్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అమ్మ. లెట్ us go for your z6 ప్లస్ డాట్ రింగ్ తీసుకున్నాము. డిఫైన్ ఆల్ సబ్ రింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్ అంటారమ్మా. యు నో వాట్ ఈజ్ z6 సెట్ ఏంటో తెలుసు. ఏంటమ్మా? 0 1 2 3 4 5. హియర్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ వాట్ మా? అడిషన్ మాడ్యులో 6 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 6. రిమెంబర్ మనకు మాడ్యులో సెట్లో ఆపరేటర్ అడిషన్ ప్లస్ ఇంటూ అంటే ప్లస్ మాడ్యులో 6, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 6 అన్నట్టు, రైట్? ఇప్పుడు దీనికి ఆల్ సబ్ రింగ్స్ రాయాలంటే దీంట్లో మాడ్యులో నెంబర్ ఎంత? 6 ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని డిఫైన్ చేసుకోండి. 1 ఈజ్ 1 ఫ్యాక్టర్, 2 3 6. దిస్ 1 and 6 ఆర్ వాట్ మా? ఇంప్రాపర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ 6 మా. వాటితో ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ వస్తాయి. ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ అంటే ఏంటి? సింగిల్టన్ 0 ఈజ్ 1 సబ్ రింగ్ మా. నెక్స్ట్ వన్ వాట్ మా? z6 ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అదర్ సబ్ రింగ్, రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దీస్ 2 ఆర్ ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ మా. ఇవి కాకుండా ఇంకా మనకు సబ్ రింగ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఇంకా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్తో జనరేట్ చేస్తూ న్యూ సెట్ డిఫైన్ చేయండి. జనరేట్ అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ. జనరేట్ అంటే అది మీనింగ్, రైట్? మనం సైక్లిక్ గ్రూప్స్లో చదువుతాం. జనరేట్ అంటే మల్టిపుల్స్ మా, రైట్? నా 2తో మల్టిపుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ వాట్ మా? మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 ఇన్ దిస్ వాట్ మా? 0 2 4, రైట్? దిస్ ఈజ్ దిస్ వన్ మా. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 ప్రొసీడ్ ఇన్ దిస్ సెట్ మా. 0, 3 అయిపోయినాయి ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇవేమి ఇంప్రాపర్, ఇవి ప్రాపర్ మా. దీస్ 2 ఆర్ ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ అండ్ దీస్ 2 ఆర్ వాట్ మా? ప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్. దెన్ వాట్ ఆర్ టోటల్ సబ్ రింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ మా? దీస్ ఆర్ సింగిల్టన్ 0, z6 0 2 4 and 0, 3 ఆర్ టోటల్ సబ్ రింగ్స్. z6 ప్లస్ డాట్. అంటే ఎప్పుడైనా ఇలా మాడ్యులో సెట్ వస్తే ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ డిఫైన్ చేసుకోండి. ఇంప్రాపర్ ఫ్యాక్టర్స్తో డైరెక్ట్గా ఇంప్రాపర్ సబ్ రింగ్స్ రాయండి. ప్రాపర్ ఫ్యాక్టర్స్తో మీరు ఏం చేస్తారు? మల్టిపుల్స్ తీసుకుంటూ సెట్లోనివి వాటి ఫ్యాక్టర్స్ మల్టిపుల్స్తో యూ కెన్ రైట్ అదర్ సబ్ రింగ్స్ మా, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంప్లీట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ సబ్ రింగ్స్ మా. ఇదేనండి మన సబ్ రింగ్స్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ మా, రైట్? Yes. Now let us see theorem number 1 here ma. Here only 3 theorems available ma. In those 3 theorems we are doing theorem number 1 ma. It is subring test ma. That theorem number 1 name is what ma? Subring test. Subring test antamma ma, right? Once see the statement. If S is any non-empty subset of, if S is any non-empty subset of a ring R, if S is any non-empty subset of a ring R, then S is subring of R, then S is subring of R if and only if S is closed under
S is closed under subtraction, means subtractive operator, subtraction and multiplication. ఇదే మీనింగ్ అంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్లో ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్ మీన్స్ వాట్ మా, ఏ మైనస్ బి బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్, దట్ గివ్స్ వాట్ మా, ఎస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్ మా. అండ్ ఎస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మీన్స్ వాట్ మా, ఏ బి బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ మా. అంటే ఎగ్జామ్లో ఈ పార్ట్ అని ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ ఈ పార్ట్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇది ఓన్లీ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్కి దట్ ఈస్ పార్ట్. ఎస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఇదేనమ్మా, ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్. ఇజ్ ఇట్ గివ్స్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఇంప్లైస్ ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ గివ్స్ వాట్ మా, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ నాట్ మా. అండ్ ఎస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మీన్స్ వాట్ మా, ఏబీ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్. బోత్ గివ్స్ సేమ్. మీరైతే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బెటర్, మనకు ప్రాపర్టీ వైజ్ ఇది మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ఈ ప్రాపర్టీని లా గుర్తుపెట్టుకుంటారమ్మా, ఎస్ ఈ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అండ్ ఏబి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్, రైట్. అంటే ఇది ఒక ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ థీరమ్స్లో మనం దీన్ని ప్రాపర్టీగా యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి ఎస్ అనేది ఆర్కి నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ అవుతూ సబ్ రింగ్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం, ఏబి ఎలిమెంట్స్ ఎస్లో నుండి తీసుకోండి. ఇఫ్ ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అండ్ ఏ ఇంటూ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్, దెన్ యూ సే ఎస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్ వితౌట్ యూజింగ్ బేసిక్ డెఫినేషన్. బేసిక్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేయకుండానే ఈ ప్రాపర్టీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ కంక్లూడ్ ద స్టేట్మెంట్, రైట్. ఈ ప్రాపర్టీతో చేయవచ్చు. అందుకే ఇది గుర్తుపెట్టు, సబ్ రింగ్ అనగానే చాలు మీ మైండ్లోకి ఇది గుర్తుకు రావాలి. ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అండ్ ఏబి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్. బట్ బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు షో ది కండిషన్. మనం కండిషన్ని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఫర్ దట్ వన్స్ లుక్ హియర్ టూ రిలేషన్స్ అవైలబుల్, టూ కండిషన్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మా. ఫర్ బోత్ కండిషన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ కామన్ మా. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు కామన్ ఏరియా. వాట్ ఈస్ దట్ మా, ఎస్ ఈస్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఆర్. క్లియర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ కామన్ ఏరియా గివెన్ దట్ ఎస్ ఈస్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ రింగ్ ఆర్. క్లియర్ రాస్తున్నాను, వేర్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. ఆ టోటల్ మీనింగ్ని మ్యాథమెటికల్గా ఇలా రాయొచ్చు. ఇఫ్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ దెన్ వాట్ ద గివెన్ మా, ఎస్ ఈజ్ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ అని ఇచ్చినారమ్మా. ఇదే మనం మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్లో రాస్తున్నామమ్మా. ఇక ఇఫ్ పార్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ యాజ్ కేస్ 1, ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్ డూ యాజ్ కేస్ 2 మా. లెట్ us come on to case 1. It is if part ma. What is the statement of if part? This ma, regular statement. If S is a subring of R, a subring of R, then we have to show that అమ్మ డైరెక్ట్గా ఇది రాసేస్తున్నాను ఈ కండిషన్. A minus B belongs to S and AB belongs to S for all A comma B belongs to S. Otherwise here you can write what ma, S is closed under subtraction and S is closed under multiplication అని రాసిన ప్రాబ్లం లేదు. రెండు సేమ్ మీనింగ్ అండి, రైట్. అంటే ఎస్ అనేది ఆర్కి సబ్రింగ్ అయినప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా, రైట్. ఇన్ దిస్ ఈస్ గివెన్ కండిషన్ ఫర్ యూ. ఫస్ట్ టేక్ దిస్ మా. హియర్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ S is a subring of R, subring of R, where R is a ring, where R comma plus comma dot is a ring, right. But whenever S is subring of a ring R ma, is it S is subgroup of R under addition or not ma? Absolutely. Subring అయ్యిందంటే subgroup అవుతుంది addition లో. Subring అయ్యిందంటే addition లో abelian ring అవుతుంది. Abelian ring అయ్యింది subset అయ్యిందంటే it should be subgroup under addition or not. అదే రాస్తున్నాను. దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఎస్ ఈజ్ ఏ సబ్గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ కామా ప్లస్, అంటే సబ్గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ అండర్ ఎడిషన్ అన్నట్టు దీని మీనింగ్. సబ్గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ అండర్ ఎడిషన్ అన్నట్టు మా మీనింగ్, రైట్. బట్ వెన్ ఎవర్ ఎస్ ఈజ్ సబ్గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ అండర్ ఎడిషన్ మా, ఆఫ్టర్ వన్ స్టెప్ సబ్గ్రూప్ టెస్ట్ మా, సబ్ గ్రూప్స్లో వర్క్ చేసినాం. వన్ స్టెప్ సబ్గ్రూప్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, ఏ ఇంటూ బి ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్, AB inverse belongs to H for all A comma B belongs to H whenever H comma dot is a group. ఇదే అడిషన్లో ఏమవుతుందమ్మా, A minus B belongs to H for all A comma B belongs to H. One step subgroup test condition whenever H is subgroup of group G.
అమ్మ 1 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ తర్వాత నేను నోట్గా రాయించినాను ఇది అడిషన్లో, ఇదేమో మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం, ఇది నోట్గా రాస్తున్నాం. అదే కండిషన్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ హెచ్కి బదులు ఏముందమ్మా మనకి? ఎస్ ఉంది. ఎస్ ఈజ్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ అండర్ ఎడిషన్ మీన్స్ వాట్ మా? ఈజ్ ఇట్ ఎస్ కామా ఈజ్ ఇట్ ఏ మైనస్ బి బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? మీకు క్లియర్ రీజన్ చెప్తున్నాను ఇది ఎలా వచ్చిందో. ఎస్ అనేది ఆర్కి అండర్ ఎడిషన్ సబ్ గ్రూప్ అయ్యిందంటే ఆఫ్టర్ 1 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ మా 1 స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ ఉంది ఏంటి? H is non-empty subset of G, then H is subgroup of G if and only if A into B inverse belongs to H for all A comma B belongs to H. ఇది ఇంపార్టెంట్ థీరం అని ప్రూవ్ కూడా చేస్తున్నాం. థీరం తర్వాత నేను నోట్గా రాయించినాను, ఇదే దాన్ని అడిషన్లో ఇది ఉంటుంది అన్నాను. ఇఫ్ H is subgroup of a group, I mean H is non-empty subset of G and H is subgroup of G under addition if and only if what ma? A minus B belongs to H for all A comma B belongs to H. అక్కడ హెచ్కి బదులు ఇక్కడ ఎస్ ఉంది అంతే డిఫరెన్స్. దాంతో ఈ కండిషన్ వచ్చేసింది. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన రిజల్ట్లో 1 రిజల్ట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, ఒకటి అయిపోయిందమ్మా ఈ రిజల్ట్. ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళీ వద్దామమ్మా. వెన్ ఎవర్ ఎస్ ఈజ్ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్ మా, ఈజ్ ఇట్ ఎస్ ఈజ్ ఏ రింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ ఆర్ నాట్? వెన్ ఎవర్ ఎస్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ మా అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఎస్ సాటిస్ఫైస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్? ఎస్ మనకు సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ యువర్ కండిషన్ మా సెమీ గ్రూప్లో మల్టిప్లికేషన్లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కదా. అకార్డింగ్ టు క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ దిస్ ఈస్ ఓవర్. అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ, రైట్? వీ నో దట్ హెచ్ ఈస్ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్ సో దట్ ఇక్కడ రాస్తానండి, బోర్డు సరిపోదమ్మా. ఐ విల్ రైట్ హియర్ సో దట్ ఎస్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్. సబ్ రింగ్ డెఫినేషన్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఎస్ అనేది హెచ్ కాదు ఎస్ అనేది ఆర్కి సబ్ రింగ్ అయ్యింది అంటే ఎస్ ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సేమ్ బైనరీ ఆపరేటర్స్ యాజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఆర్. అదే రాస్తున్నాం. సబ్ రింగ్ అయిందంటే ఎస్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ మా. బట్ వెన్ ఎవర్ ఎస్ కామా డాట్ ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ మా, ఈజ్ ఇట్ ఎస్ కామా డాట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఆర్ నాట్? రింగ్ అయ్యిందంటే మల్టిప్లికేషన్లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మా? ఇట్ షుడ్ బి ఏబి బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ రిలేషన్ మా. 2 కండిషన్స్ వీ ప్రూవ్, రైట్? ఈ 2 కండిషన్స్ ప్రూవ్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకోండి. వెన్ ఎవర్ ఎస్ ఈ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్ మా, వీ ప్రూవ్డ్ ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అండ్ AB belongs to S for all A comma B belongs to S. Is it completes your case 1 condition or not? Absolutely. Next come on to case number 2. ఇప్పుడు ఇక కేస్ 2కి వెళ్దామమ్మా. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కేస్ 2 మా? మనకు కేస్ 2 స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా? దిస్ సేమ్ కేస్ 1 స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద రివర్స్ ఆర్డర్. వాట్ ఈస్ దట్ మా? ఇఫ్ A minus B belongs to S and A into B belongings to S for all A comma B belongings to S, then we have to show that S is subring of ring R. S is subring of R. ఇది మనం చేయాల్సిన వర్క్ అమ్మ, రైట్? బట్ ఎస్ ఆర్కి సబ్ రింగ్ కావాలంటే ఆల్రెడీ ఎస్ ఈజ్ ఇన్ ద కామన్ ఏరియా నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ కదమ్మా. ఈ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ పోర్షన్ సబ్ రింగ్ కావాలంటే బై ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ సబ్ రింగ్ వాట్ యూ సే మా? ఎస్ ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సేమ్ బైనరీ ఆపరేటర్స్ యాజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఆర్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేయాలంటే సింపుల్గా ఏం చేయాలి? ఎస్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఆ వర్డే రాస్తున్నానమ్మా. ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు ప్రూవ్ దట్ S comma plus comma dot is a ring. Again S comma plus comma dot is a ring అంటే 3 స్టెప్స్లో చేయాలి. స్టెప్ 1లో S comma plus is abelian group అని చూపించాలి. స్టెప్ 2లో S comma dot you must show is semi group. In step 3 let us go through distributive laws in S. ఈ 3 కండిషన్స్ చేయాలమ్మా, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ స్టెప్ నెంబర్ 1. స్టెప్ నెంబర్ 1 వర్క్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్లీ, రైట్? ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ ఇక్కడ స్టెప్ 1 అని ఏం రాయాలి, జస్ట్ నేను నార్మల్గా వదిలేస్తాను, మీరు స్టెప్ 1 పార్టే చూసుకోండి ఒకసారి, రైట్? ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కండిషన్ వస్తుంది కాబట్టి.
అమ్మ హియర్ దే గివెన్ ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్. ఈ కండిషన్ ఫస్ట్ తీసుకుంటున్నామా. గివెన్ దట్ a minus b belongs to s for all a comma b belongs to s. According to one step subgroup test under addition, according to additive operator one step subgroup test prakaram ee condition undi ante chalu. What do you say ma? S is a subgroup of r under addition. Ade word rastunnanu. This implies S is a subgroup of ఆర్ కామా ప్లస్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ యూస్ చేసినాం, ఇక్కడ వన్ స్టెప్లో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఉంది. ఒక దగ్గర ఇఫ్ పార్ట్ యూస్ చేసినా, ఒక దగ్గర ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్ని ప్రాపర్టీ యూస్ చేసినాం. బట్ ఇదంతా కూడా నోట్ నుండి వచ్చింది. వన్ స్టెప్ సబ్ గ్రూప్ టెస్ట్ తర్వాత నోట్ ఉంది. ఆ నోట్ నుండి ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అయితే చాలు. ఏంటమ్మా? ఎస్ ఈ సబ్ గ్రూప్ అండర్ ఎడిషన్. అదే రాస్తున్నామ్మా. బట్ ఆల్రెడీ వీ నో ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్. ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్ అన్నారు కదమ్మా. whenever r comma plus comma dot is a ring ma, r comma plus is abelian group or not. ring lo step 1 ఏంటి? abelian group కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ s is sub ring of r comma plus comma dot అయినప్పుడు బేసికలీ s is a ring of r comma plus s is also a ring ma. సబ్ రింగ్ అయ్యిందంటే యాక్చువల్ సబ్ గ్రూప్ అయ్యిందంటే అండర్ ఎడిషన్ ఏమవుతుందమ్మా? అడిషన్లో సబ్ గ్రూప్ అయ్యిందంటే గ్రూప్ కూడా అవుతుంది, రైట్? గ్రూప్ అయ్యింది అండ్ ఆర్ ఎబిలియన్ అయ్యింది. ఎస్ ఈజ్ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ అయ్యింది అంటే 100% వాట్ యూస్ ఏమో ఎస్ ఈజ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అండర్ ఎడిషన్. బికాజ్ ఎస్ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆర్ అయ్యిందంటే ఎస్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా ఆర్లో ఉంటాయి. ఆర్లో ఆల్రెడీ అండర్ ఎడిషన్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ ట్రూ అయ్యిందంటే ఎస్లో కూడా ట్రూ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ అండర్ ఎడిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎస్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ అండర్ ఎడిషన్. ఎస్ అడిషన్లో గ్రూప్ అవుతుంది, ఎబిలియన్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. సో దట్ ఈజ్ ఇట్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ ఆర్ నాట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్ నుండి డైరెక్ట్గా నేను కండిషన్ రాసేస్తున్నాను. అది ఎలాగని ఇప్పటివరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఏంటి? ఎస్ ఈజ్ ఎన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అండర్ ఎడిషన్. అమ్మ అండర్ ఎడిషన్ అని మీకు రాయడం ఇన్కన్వీనియన్స్గా ఉంటే మీరు ఏం చేయండి? దిస్ ఇంప్లైజ్ ఎస్ కామా ప్లస్ ఈజ్ ఎన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని రాయండి. వన్ అండ్ దే సేమ్. ఎస్ కామా ప్లస్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అన్న ఎస్ ఈజ్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అండర్ ఎడిషన్ అన్న ఒకటి. మన స్టెప్ 1 రింగ్లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూసుకోండి రింగ్ డెఫినేషన్లో వీ ప్రూవ్డ్ ఎస్ కామా ప్లస్ ఈజ్ ఎన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? సెమీ గ్రూప్ కండిషన్స్ వర్క్ చేయాలి. ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ రికలెక్ట్ దిస్ గివెన్ కండిషన్. ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ a into b belongs to s for all a comma b belongs to s. Given condition, right? For all a comma b belongs to s, the given a b belongs to s. Is it completes closure property under multiplication or not? Therefore s comma dot is closed. Yes, మనకు సెమీ గ్రూప్లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది రబ్ చేస్తున్నానమ్మా. ఇంకా ఏం చేయాలి? అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ కంప్లీట్ చేస్తే అప్పుడు ఎస్ కామా డాట్ సెమీ గ్రూప్ అవుతుందమ్మా, రైట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఏ కామా బి కామా సి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఇంప్లైజ్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఏ ఇంటూ బీసీ అని ప్రూవ్ చేస్తే చాలు. ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి కామా సి బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్ ఇంప్లైజ్ ఈజ్ ఇట్ ఏ కామా బి కామా సి బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ రబ్ చేసినారు బికాస్ ఎస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్. ఎస్ ఆర్కి సబ్సెట్ అయ్యింది అంటే ఎస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్లో ఉంటాయి. ఏ కామా బి కామా సి ఎస్లో ఉంటే ఏ కామా బి కామా సి ఆర్లో ఉంటాయండి. బట్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఆర్ ఈజ్ ఏ రింగ్ మా. ఆర్ మనం ఏమంటున్నాం? ఇక్కడ రింగ్ అంటున్నామమ్మా. ఆర్ రింగ్ అయ్యింది అంటే అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్? అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ రాస్తున్నాం. దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఏబి ఇంటూ సి ఈజ్ సేమ్ యాజ్ వాట్ మా? ఏ ఇంటూ బీసీ. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆర్లో రాస్తున్నాం. బట్ ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్స్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఎస్ ఆర్ నాట్? అంటే ఇప్పుడు దీని నుండి ఏమని రాయొచ్చు? ఎస్ కామా డాట్ ఈజ్ అసోసియేటివ్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ. ఎస్ కామా డాట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండ్ ఎస్ కామా డాట్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ మా. హెన్స్ ఈజ్ ఇట్ ఎస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ సెమీ గ్రూప్ ఆర్ నాట్? అంటే మనం రింగ్ అని ప్రూవ్ చేసే పార్ట్లో సెకండ్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా లేదమ్మా? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమో ఇదండి, బాక్స్లో పెడుతున్నాను క్లియర్గా. సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ దిస్, రైట్?
ఇంకా మనం ఏం వర్క్ చేయాలమ్మా, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ ప్రూవ్ చేస్తే చాలు. స్టెప్ 3 డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ సేమ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ టైప్లోనే ప్రూవ్ చేస్తామండి. లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా చూపిస్తాము, రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా డైరెక్ట్ రాద్దామమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్ లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా అమ్మా? ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి కామా సి బిలాంగింగ్స్ టు ఎస్ ఇంప్లాయిస్ we must show that a into b plus c is same as ab plus ac. That completes left distributive law, right? But whenever a comma b comma c belongs to s, a comma b comma c belongs to r or not, because s is non-empty subset of r especially, and already we know r is a ring which can satisfy distributive laws. ikkada left distributive law r lo use cheyandi, then what we get here ma, a into b plus c is equal to AB plus AC according to left distributive law in R now. Is it completes left distributive law in yes or not? Absolutely. Similarly, we can show that B plus C into A is equal to what now? B into A plus C into A. This completes both distributive laws now. Then what do you say here ma? Therefore, S comma plus comma dot is a ring. ఇప్పటి వరకు మనకు వచ్చిన కండిషన్ ఏంటమ్మా, ఎస్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఏ రింగ్ అని వచ్చిందమ్మా. రింగ్ అని వస్తే ఈజ్ ఇట్ కంప్లీట్స్ యువర్ సబ్ రింగ్ కండిషన్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, ఎస్ ఈజ్ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ రింగ్ ఆర్ అండ్ ఎస్ ఈజ్ ఏ రింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సేమ్ బైనరీ ఆపరేటర్స్ యాజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఆర్ మా. సో దట్ వాట్ వీ సే మా, ఎస్ ఈజ్ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్. దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ కేస్ టు మా. Whenever a minus b belongs to s and ab belongs to s, for all a comma b belongs to s ma, what we proved ma, s is subring of ring R ma. This is your important theorem number 1. Important theorem ane kaadu, important basic property kuda amma. ikkadi nundi ఏ ప్రాబ్లంలోనైనా ఎనీ థియరంలోనైనా ఒక నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ పోర్షన్ సబ్ రింగ్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తే చాలమ్మా. ఈ రెండు కండిషన్స్ చూస్తే చాలు, ఇదంతా సోది అవసరం లేదు, రింగ్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది దీనికి ఉన్న మీనింగ్ మా. ఒక ఎస్ అనే నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ పోర్షన్ ఆఫ్ రింగ్ ఇచ్చేసి సబ్ రింగ్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నాను అనుకోండి, జస్ట్ షో మా వాట్ నో, ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ టేక్ మా అండ్ ప్రూవ్ ఏ మైనస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్ అండ్ ఏ ఇంటూ బి బిలాంగ్స్ టు ఎస్. దెన్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కంక్లూడ్ మా బై సబ్ రింగ్ టెస్ట్ మా, ఎస్ ఈజ్ వాట్ మా, సబ్ రింగ్ ఆఫ్ రింగ్ ఆర్ మా. అది ఈ స్టేట్మెంట్కి ఉన్న మీనింగ్. అంటే ఇక్కడ నుండి థీరమ్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వర్క్ చేసేప్పుడు దీన్నే మనం ప్రాపర్టీగా యూస్ చేస్తాం మా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ సబ్ రింగ్ టెస్ట్ థీరమ్ మా, రైట్? Now see theorem number 2 ma. Amma theorem number 2, theorem number 3 kuda important e, anni important e. Theorem number 1 నేను ఇంపార్టెంట్ పెట్టలేదని అనుకోండి, అది బేసిక్ ప్రాపర్టీ అని కాదు, దట్ ఈస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ మా. Theorem number 2 is prove that the intersection of two subrings of a ring is again subring. This is the statement for you. Prove that the intersection of two subrings of a ring is again subring. Right? ఒక రెండు సబ్రింగ్స్ తీసుకొని వాటి ఇంటర్సెక్షన్ ఫామ్ చేసినప్పుడు, ఎస్ రెండు సబ్రింగ్స్ తీసేసుకొని ఆఫ్ ఏ రింగ్ మా, ఒక ఆర్ అనే రింగ్కి S1 అండ్ S2, ఒక ఆర్ అనే రింగ్ తీసుకోండి అమ్మా, దానికి S1 అండ్ S2 అనే 2 సబ్ రింగ్స్ తీసుకోండి. వాటి రెండిటి ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇది కూడా ఈ రింగ్ ఆర్కి సబ్ రింగ్ అవుతుంది. దట్ థియరిటికలీ వీ హ్యావ్ టు షో మా, ది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 సబ్ రింగ్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ ఈజ్ అగైన్ సబ్ రింగ్ మా, రైట్? ఇది మనం గ్రూప్స్లో వర్క్ చేసినాం. ది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 సబ్ గ్రూప్స్ ఈజ్ అగైన్ సబ్ గ్రూప్. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ వేలో ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుందమ్మా, రైట్? ఇక నా in the beginning stages I want to take r comma plus comma dot is a ring and s1 comma s2 means s1 and s2 are 2 subrings of ring R. 2 subrings of R. I will take one. Basically we must show S1 intersection S2 is subring of R. That completes the work now, right? But whenever S1 is subring of this ring R ma,
అండర్ అడిషన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ S1 ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. సబ్ రింగ్ అయ్యిందంటే రింగ్ అవుతుంది, రింగ్ అయిందంటే అడిషన్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. అడిషన్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటమ్మా, ఈజ్ ఇట్ 0 ఆర్ నాట్, దట్ మీన్స్ 0 బిలాంగ్స్ టు S1. సిమిలర్లీ S2 ఈజ్ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్ మీన్స్ వాట్ మా, S2 షుడ్ అగైన్ రింగ్ మా. వెనెవర్ S2 ఈజ్ ఎ రింగ్ మా, అండర్ అడిషన్ identity element must be exist. That means 0 must be element of S1 and 0 must be element of S2, where 0 is what ma, additive identity in S ma. From this, is it 0 belongings to S1 intersection S2 or not? Perfectly. 0 S1 లో ఉంది, S2 లో ఉంది, so that అది intersection లో కూడా ఉంటుంది. అంటే at least this 0 should be element of S1 intersection S2 set ma. From this what do you say ma, S1 intersection S2 is non-empty set ma. At least 0 should be element of this ma. And whenever S1 and S2 are subrings of R ma, individually S1 and S2 are what ma, subsets of R ma. Whenever individually S1 and S2 are subsets of R, their intersection is always subset of R ma. అదే రాస్తాను ఇక్కడ, వాటి కామన్ ఏరియా కూడా 100% సబ్సెట్ అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడన్నమ్మా సపోజ్ మీరు ప్రీవియస్ థీరం నెంబర్ 1ని ప్రాపర్టీగా యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ప్రూవ్ చేసే సెట్ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ దట్ రింగ్ అయి ఉండాలి, అప్పుడే మనం ఆ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయవచ్చు. అందుకే ఇది నేను ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాను. ఏ కండిషన్లో అయినా దిస్ ఇస్ కంపల్సరీ. మన ఇచ్చిన సెట్ ఫస్ట్ మన ఇచ్చిన రింగ్కి ఏం కావాలి, నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ అయితేనే సబ్ రింగ్ అయ్యే ఫెసిలిటీ ఉండొచ్చు, అప్పుడు మనం వెరిఫై చేయవచ్చు దానికి, రైట్. సో ఇక నా అదే ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసినామండి. ఇప్పుడు ఇక మనం ప్రీవియస్ థీరంని ప్రాపర్టీగా యూజ్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ టేక్ లైక్ ఎస్, మా ఇది ఎస్ అనుకుందాం. ఎస్ ఈజ్ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్, వి గాట్ మా. టు ప్రూవ్ దిస్ ఎస్ ఈజ్ సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్ మా, we must show that for all a comma b belongs to this S implies a minus b belongs to this S and a into b belongs to this S. Then by subring test you say this is what ma, subring of R. That completes your work. అంటే ప్రీవియస్ థియరమ్ని ఇక్కడ ప్రాపర్టీగా యూజ్ చేస్తున్నాము. ప్రీవియస్ థియరంలో కూడా మనకు ఇంటర్నల్ కండిషన్ ఏంటి, లెట్ us take a comma b belongings to S1 intersection S2. Take a and b are elements of S1 intersection S2 ma. Using that we must show a minus b belongs to this set and a into b belongs to this set. అది చేస్తే అకార్డింగ్ టు సబ్ రింగ్ టెస్ట్ యూ సే దిస్ ఇస్ వాట్ మా, సబ్ రింగ్ ఆఫ్ ఆర్. అదే ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అవుతుందమ్మా. ఇది తీసుకున్నాను. బట్ వెన్ ఎవర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు S1 intersection S2 మా, a belongs to S1 and a belongs to S2. Similarly b belongs to S1 intersection S2 means what ma, b belongs to S1 and b belongs to S2. అదే నాకు కన్వీనియంట్గా ఇలా రాస్తున్నానమ్మా. Here we have a belongings to S1 comma b belongings to S1. ఓకేనా, a S1 లో ఉంది, b S1 లో ఉంది. అండ్ అదర్ కండిషన్ ఈస్ a belongings to S2 and b belongs to S2. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్? a S2 లో ఉంది, b S2 లో ఉంది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కామన్ ఏరియా. ఇక్కడికి వచ్చేద్దామండి. ఫస్ట్ you know a belongs to S1 and b belongs to S2 and individually S1 is what ma, sub ring of R ma. According to sub ring test ma, is it a minus b belongs to S1 and a into b belongs to S1 or not? Absolutely. అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఫస్ట్. This implies a minus b belongings to S1 and a into b belongings to S1. This is one part ma. ఇక్కడికి వచ్చేయండి. We know S2 is sub ring of R ma, and a belongs to S2, b belongs to S2 ma. By sub ring test what do you say ma, a minus b belongs to S2 and a into b belongs to S2. That I am writing ma, a minus b belongs to S2 as well as a into b belongings to S2. Due to this reason, clear reason I am writing ma, since S1 and S2 are sub rings of R. According to sub ring test these above terms are possible ma, right. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ a మైనస్ b S1 లో ఉంది, a మైనస్ b S2 లో ఉంది. దెన్ ఈజ్ ఇట్, ఈ రెండింటిని ఒకసారి కంబైన్ చేయండి. ఈజ్ ఇట్ a మైనస్ b బిలాంగ్స్ టు S1 ఇంటర్సెక్షన్ S2 ఆర్ నాట్? దిస్ ఇంప్లైస్ a మైనస్ b బిలాంగింగ్స్ టు S1 ఇంటర్సెక్షన్ S2 అండ్ అగైన్ సీ మా, ab బిలాంగింగ్స్ టు S1 అండ్ ab బిలాంగింగ్స్ టు S2. దెన్ వాట్ డు యు సే మా, ab బిలాంగింగ్స్ టు S1 ఇంటర్సెక్షన్ S2. That's all ma. For all a comma b belongs to S1 intersection S2, we proved a minus b belongs to S1 intersection S2 and a into b belongs to S1 intersection S2 ma. With this what do you say ma? ఇప్పుడు దీని నుండి మనం ఏమనొచ్చండి, బై సబ్ రింగ్ టెస్ట్ క్లియర్గా రాస్తున్నాము. బై సబ్ రింగ్ టెస్ట్ ప్రీవియస్ టెస్ట్ మా, ప్రీవియస్ థియరం కండిషన్, బై సబ్ రింగ్ టెస్ట్
S1 intersection S2 is subring of R. Initially S1 and S2 are two subrings of ring R. We proved S1 intersection S2 is also subring of R. Meaning of this is what? The intersection of two subrings of a ring is again what? Ring. That word conclude cheyandi saripotundi. Therefore the intersection of two subrings of a ring is again subring. Is again subring. This completes your statement. ఇదేనండి మన above theorem, right? ఇది సబ్ గ్రూప్ లో కూడా చేసినాం. సేమ్ మోడల్ వర్క్ we had done, right? Yes, ma. Here we proved, ma, the intersection of two subrings is again subring. We proved, ma, in the previous case. But what about union of two subrings, ma? Is it subring or not? That means if S1 and S2 are two subrings of a ring R, ma, is it S1 union S2 is subring of R or not? That is our next condition. Amma ee theorem adugute proof అయిపోయింది. ఇప్పుడు చెప్పేది కండిషన్, ఒక ప్రాపర్టీ. I say the union of two subrings need not be a subring, ma. ఒక రింగ్కి రెండు సబ్రింగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ యూనియన్ పోర్షన్ సబ్రింగ్ అవ్వచ్చు, సబ్రింగ్ కాకపోవచ్చు. మనం సబ్రింగ్ కాని ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దామమ్మ ఫస్ట్, రైట్? యు నో దట్ 2z ఈజ్ సబ్రింగ్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ సెట్ z, ప్లస్, డాట్ ఆర్ నాట్. ఇన్ ద సిమిలర్ వే 3z ఆల్సో సబ్రింగ్ ఆఫ్ z, ప్లస్, డాట్ ఆర్ నాట్. క్లియర్లీ ఐ am writing these two are subrings of the ring of integers z, plus, dot, right? You know what is 2z set? 2z set మనకి ఏంటో తెలుసు, like this, something like -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 and so on. And what is 3z set? 3z set ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి మనకి. It is also 9 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది. -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 and so on. These two are individually subrings of this one. Already నేను ఇంట్రొడక్షన్ దగ్గర ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇక now take union of these two things. 2z union 3z ఫామ్ చేద్దాం. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ వరకు రాస్తున్నాను అమ్మ, రైట్? నేను 6 నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను. -6 తర్వాత ఇది -4, రెండింటిని కంబైన్ చేయాలి కదా. -4 తర్వాత -3, దెన్ -2, 0, 2, 3, 4, 6 and so on. This is your 2z union 3z set. Is it subring or not? Subring అవ్వాలంటే ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రింగ్ కావాలి, రైట్? లేదంటే మన సబ్రింగ్ టెస్ట్ ప్రాపర్టీని కూడా యూస్ చేయవచ్చు, మీ ఇష్టం అమ్మ. నేను సబ్రింగ్ టెస్ట్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాను. మీకు మెటీరియల్లో క్లోజర్ ఫెయిల్ అవుతుంది అని చూపించడం. ఇది ఫస్ట్ సబ్రింగ్ కావాలంటే రింగ్ కావాలి, రింగ్ కాలేదని ప్రూవ్ చేసినా సరిపోతుంది, అలా చేయవచ్చు. లేదు అంటే ఐ విల్ ప్రొసీడ్ లైక్ దిస్. Let us take A is equal to 3, B is equal to 2, belongings to 2z union 3z. Any problem? 2, 3 ఈ సెట్లో ఉంది, 3 కూడా ఈ సెట్లో ఉంది. బట్ వాట్ అబౌట్ A minus B, మా? A minus B ఏమవుతుందేమో? 3 - 2, 1. Is it 1 is in this set? No. 0 తర్వాత 2 వచ్చింది, 1 రాలే. This does not belongings to 2z union 3z. అంటే మన సబ్రింగ్ టెస్ట్లో వెనెవర్ A, B బిలాంగ్స్ టు సెట్ A minus B డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు సెట్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ 2z union 3z నెవర్ బి సబ్రింగ్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్, రైట్? దేర్ఫోర్ 2z union 3z ఈజ్ నాట్ సబ్రింగ్ ఆఫ్ z, ప్లస్, డాట్. బట్ ఇలా కంపల్సరీ కాలేదు అని కూడా చెప్పలేము. 100% వీ కాంట్ సే లైక్ దిస్, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ సబ్రింగ్ కాలేదు, ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. మీకు ఆల్రెడీ ఒక సెట్ డిఫైన్ చేసిన మన ఇంట్రొడక్షన్లో 0, 2, 0, 1, 2, 3 అడిషన్ మాడ్యులో 4, మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 4. ఇక్కడ రెండు సబ్రింగ్స్ తీసుకుంటాను. ఒకటి S1 ఈక్వల్ టు సింగిల్టన్ 0 తీసుకున్నాను, ఇట్ షుడ్ బి సబ్రింగ్, ఇంప్రాపర్ సబ్రింగ్. ఇంకో సబ్రింగ్ S2 ఐ ఆమ్ టేకింగ్ యాజ్ 0, 2 ఎలిమెంట్ సెట్. 2తో దీంట్లో ఫ్యాక్టర్ 2తో జనరేట్ అయ్యే సెట్ రాసిన, దట్ ఈస్ ఆల్సో సబ్రింగ్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్. దీస్ టూ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ సబ్రింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్. ఈ రింగ్కి ఈ రెండు సబ్రింగ్స్ అవుతామండి. లెట్ us సీ దైర్ యూనియన్.
S1 union S2 ఫామ్ చేద్దామండి. S1 union S2 means these two union portion should be what now? Is it 0, 2 or not? Is it subring or not? This is subring of R. ఎందుకమ్మా ఆల్రెడీ దిస్ యూనియన్ పోర్షన్ ఈజ్ S2, ఆల్రెడీ S2 ఈజ్ సబ్రింగ్ ఆఫ్ ఆర్ కాబట్టి ఇది కూడా సబ్రింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్రింగ్స్ ఈజ్ నాట్ సబ్రింగ్ అని వచ్చింది, ఇక్కడ ఏంటమ్మా యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్రింగ్స్ ఈజ్ అగైన్ సబ్రింగ్ అని వచ్చింది. ఇఫ్ యూ కెన్ కంబైన్ దీస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మా, వాట్ ఈస్ జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్ మా? ది యూనియన్ ఆఫ్ టూ సబ్రింగ్స్ ఆఫ్ ఏ రింగ్ నీడ్ నాట్ బి సబ్రింగ్ ఆఫ్ దట్ రింగ్. ఒక రింగ్ తీసుకొని దానికి రెండు సబ్రింగ్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు వాట్ యూనియన్ సబ్రింగ్ అవ్వచ్చు, సబ్రింగ్ కాకపోవచ్చు. దట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్? దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ సబ్రింగ్స్ బేసిక్ ఏరియా, రైట్?